हेलो पिलाने आपण मानक स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपर नोट को आज आम पढ़ा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र संपद। यही क्लास रे आम पढ़ा संपद कौन और यार केतोटी मुख्य वैशिष्ट्य। यह होची आपनक परीक्षा पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने तो वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। पिले माने आमे संपदर सब पॉइंट गुड़ाक को पढ़ा तेणु आपण मैंने वीडियोटी को स्किप न करी वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि आपण मैंने वीडियोटी को स्किप करदेवे ताहले पाठटी को आपण मैंने बुझी पारे ना, तेणु वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। तो चलंतु सर्वप्रथम आम जानिबा संपद कौन। एक निर्दिष्ट समय रे मौद्रिक मूल्य थिबा गच्छित द्रव्य भंडार को संपद कहुए ना। पिले माने एक निर्दिष्ट समय रे मौद्रिक मूल्य थिबा गच्छित द्रव्य भंडार को संपद कहुए। गोटे निर्दिष्ट समय रे जदि मुद्रा आकार रे मूल्य थिबा गोटे गच्छित भंडार को पिले माने संपद कह जाउछि। गच्छित आकार रे रहिथिबा जिनिस को जोटा कि मुद्रा आकार रे तार मूल्य थिबो सेटा को संपद बोली कह जाउछि। जो द्रव्यर उपयोगिता थाए एवं ताहा क्रय विक्रय बा हस्तांतर होई पारे ताहाको अर्थशास्त्र रे संपद कह जाए ना। अर्थशास्त्र रे संपद कहले पिला माने गोटे जिनिस जहार कि उपयोगिता रहिथिबो। उपयोगिता अर्थ मानवीय अभाव पूरणकारी क्षमता। जो द्रव्यर मानवीय अभाव पूरणकारी क्षमता रही थाए बा रहिथिबो एवं ताहा क्रय विक्रय बा हस्तांतर होई पारिथिबो सेही सब द्रव्य को अर्थशास्त्र रे संपद बोली कहाजिबो। पिले माने गोटे द्रव्य जदि जणे लोकंक पाखरो अन्य जण लोकंक पाखको हस्तांतर होई पारिबो बा मालिकाना परिवर्तन होई पारुथिबो सेही सब द्रव्य को आम अर्थशास्त्र रे संपद बोली कह जाए। तो अर्थशास्त्र रे संपद कौन ता सब आपण जानिले। तो एबे चलंतु जानिबा अर्थशास्त्र रे बा संपदर केतोटी मुख्य वैशिष्ट्य। संपदर वैशिष्ट्य अर्थशास्त्र रे जेकोसी द्रव्यर निम्न चारि गोटी वैशिष्ट्य थिले ताहा संपद पदवाच्य होइते। पिले माने आम अर्थशास्त्र रे ए तले दिया जायथिबा चारोटी जदि वैशिष्ट्य थिबो गोटे द्रव्यर ताहेले सेटा संपद बोली कहा जिवो। ताहेले सेई चारोटी वैशिष्ट्य हैला उपयोगिता, स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता, विक्रय योग्यता, बाह्य अवस्थिति। गोटे द्रव्यर जदि उपयोगिता थिबो एवं ताहा जदि स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता अर्थात कम थिबो ताहा जदि विक्रय योग्यता होइथिबो एवं सेही द्रव्यर जदि बाह्य अवस्थिति रहिथिबो ताहेले सेही द्रव्यटी आम अर्थशास्त्र रे संपदर पदवाच्य हेबो बा संपद कहाजिबो। एई चारिटी पॉइंट टी को चलंतु आमे टिकिनिकी भावरे बा भल भावरे बुझिबा। उपयोगिता सर्वप्रथम पढ़ा संपदर एक मुख्य वैशिष्ट्य उपयोगिता। जेकोसी द्रव्य संपद पदवाच्य होगा ताहार उपयोगिता थिबा एकांत आवश्यक।
ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯଦି ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ଉପଯୋଗିତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଉପଯୋଗିତାର ପିଲାମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷର ଅଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷର ଅଭାବକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଥିବ। କେବଳ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପଯୋଗିତା ସହ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଓନ୍ଲି ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସମ୍ପଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପଯୋଗିତା ସହ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଲିମିଟ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହାକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି କେବଳ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଉପଯୋଗିତା ସହ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା। ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଏହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ସେଇଟା ମୋ ପାଖରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ କ'ଣ କିଣିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମାଲିକାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଲମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି କଲମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେହି କଲମଟି ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେହି କଲମଟି ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ତୁମେ କିଣିପାରିବ କି? ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣାବଳୀ ବା ପ୍ରତିଭା ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରେ କିମ୍ବା ତମେ ଗୀତ ଗାଇପାର କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତିଭା ବା ଗୁଣାବଳୀଟି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ସେଇଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ କି? ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ତ ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର
ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି। କୌଣସି ଜିନିଷର ବାହାର ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ତାହା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଯଦି ବାହାର ସ୍ଥିତି ନଥିବ ବା ତାହାର ସେପ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାହା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପଦରେ ତାହାକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ସମ୍ପଦର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ତମର ଗୀତ ଗାଇବାର କୌଶଳ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କିମ୍ବା ତୁମେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରତିଭାର କୌଣସି ସେପ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଆକୃତି ବା ଆକାର ଅଛି ନାହିଁ ନା। ତ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆକୃତି ବା ଆକାର ନଥିବ, କୌଣସି ତାହାର ବାହାରର ଅବସ୍ଥିତି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାରର ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ତାହା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାହା କ'ଣ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସେଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବେଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟିକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣାବଳୀ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଜ ଜିନିଷ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତ ଏଇସବୁକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଓ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷଟିକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଶେଷ କରୁଅଛୁ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।